जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्चे भगवान अपार करुणार आपण मैंने भले थे एवं सुखमय जीवन अतिवाहित करुवे। आज भिडियो आम साहित्य सिंधु पुस्तकर जन्मभूमि विषय वस्तु को आलोचना करवा। आम अन्य एक भिडियो लेखक परिचय विषय आलोचना कर सारी आम पार्ट 1 भिडियो देखा पाइबे पिला माने आम जन्मभूमि विषय वस्तु को लिखिं प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। एवं ताहले आम डेरी नक कौन करवा पिला माने आग को बढ़ी चलवा। ये आमर लेखक परिचय विषय आम ऑलरेडी डिस्कसन कर सारीचे। जदि चाहिए ताहले तुम प्लेलिस्ट को जाइए पिला माने देखि पारिबो। ये भी सरी तापरे जीवा आमर विषय वस्तु को ये जो प्रथम विषय वस्तु देखि पाउथबा पिला माने तीनोटी छवि अच्छी। तीनोटी छवि रे तीनोटी जगार मैप लगी। एटी फास्ट रे ओडिशा अच्छी, द्वितीय रे भारत अच्छी, तृतीय रे एशिया अच्छी। ताहले ये जो तीनोटी छवि को देखिए आम कौन बुझीपारुचे ना प्राबंधिक एठारे प्रश्न पचारि। कौन प्रश्नटा ना प्रश्न हूँ जे मु क्या मोर जन्मभूमि बोली कहबी, ओडिशा को जन्मभूमि बोली कहबी ना भारत को कहबी ना मोर एशिया को कहबी ना विशाल पृथ्वी को कहबी ना यही जो आमर अनेक गुड़िए पृथ्वी को लेकिन जो आमर सौरमंडल सृष्टि ताकू मो मोर जन्मभूमि बोली कहबी क्या कहबी। ताहले प्रश्नटा आरंभ होछि एठू क्या मोर जन्मभूमि बोली कहबी एवं तार उत्तर रखा जाइए से कहते जे विशाल पृथ्वी को मोर जन्मभूमि कहबी कि विशाल एशिया महादेश को मोर जन्मभूमि बोली कहबी कि ना भारत वर्ष को कहबी ना ओडिशा को कहबी ना निजर जन्मस्थान पल्लीग्राम जो जगह मु जन्म ग्रहण कली प्रथम थर पर जो भूमि स्पर्श कली ताकू मोर जन्मभूमि बोली कहबी। ताहले जन्मभूमि बोली मु क्या कहबी क्या बुझी जेहेतु समस्त विषय गुड़िक कौन है ना यही जो आम कहूँ ओडिशाटा जाकि भारत सहित मिसिकी अच्छी, भारतटा पुणी एशिया सहित मिसिकी अच्छी, एशियाटा अच्छी तुम पृथ्वी सहित एमती परस्पर सहित संपर्क स्थापन कर आम निज गाँ ठू आरंभ कर पृथ्वी पर्यंत समस्त विषय वस्तु निज निज सहित संपर्कित होती जड़ित होती। तेणु एमाने मध्यरु केही काहारी ठारू विच्छिन्न होइथबारु व्यापक अर्थ रे ए समस्त मोर जन्मभूमि हेले हैं। जदि एमाने परस्पर सहित संपर्कित जड़ित परस्पर सहित निर्भरशील तथापि व्यापक अर्थ रे कहिले मु काहाकू मोर जन्मभूमि कहबी ना जोठारे मु भूमि स्पर्श करिछि, जो जगार मु मोर कौन करछि ना चालिबा शिखिछि, बुलिबा शिखिछि, दौड़िबा शिखिछि, जो जगार मोर पाद प्रथम स्पर्श करिछि ताकू मु मोर जन्मभूमि बोली कहबी। आउ कौन ना जोठारे मु रूप रस गंध स्पर्श रो प्रथम परिचय पाइली, मु जेतेबेले जानिबाकू पाइली रस कौन गंध कौन स्पर्श कौन ताकू मु मोर जन्मभूमि बोली कहबी ना काहाकू जन्मभूमि बोली मु कहबी। एवं ये जो विषम विपाक विषम कहले कौन पिले माने ना जोटा समान नुहे, विपाक कहले कौन विपर्जय एवं बेले जे अंचल फल पुष्प शाक तंडुल जी ढाली दे शिशु प्राण को परिपुष्ट कला, जो समय किसी खाइबा को मिलु नथिला, जो समय विपर्जय देखा मिलूला, जो समय दुर्भिक्ष पड़ूला मरुड़ी पड़ूला से समय कौन होता ना जो अंचल मत फूल देछि फल देछि पुष्प देछि शाक देछि, शाक कहले शाग को बुझाए पिला माने, तंडुल कहले चाउल को बुझाए, जी मते बंचिबा पई दाना जोगाउथला ताकू मु मोर कौन कहबी ना जन्मभूमि बोली कहबी। सही पल्ली ही मोर कौन ना जन्मभूमि, जी मते बंचिबा पई शरीर रे शक्ति जोगाउथला, जी मते इंधन सदृश जोगाउथला खाद्य ताकू मु मोर जन्मभूमि बोली कहबी। सही मोर कौन ना सी हूँ मोर माता, सी मोर हूँ धात्री, जे धारण करि थाए सी हूँ मोर शिक्षयित्री, धात्री धाई बोली आम कही था। सी मोर माँ, सी मोर धात्री एवं सी मोर होती शिक्षयित्री। आयु सूर्य जेते बेसी घनिष्ठ होबार कथा, आयु सूर्य आयु रूपक सूर्य आमर बयसटा जेते बेसी घनिष्ठ होबार कथा, किंतु ए संबंध दिन को दिन कौन होची ना क्षीण हो जेपरि भी कि लीन होबाकू बसीची। आमर यही जो बयसटा जेते बढ़ी बढ़ी जाउची ता सहित जन्मभूमि सहित कौन होची ना आमर वास्तव में संपर्कटा सुदृढ़ होगा कथा,
କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସମ୍ପର୍କ ଗ୍ରାମ ସହିତ ମୋର ଛିନ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଧୀରେ 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 କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ନିଃସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ମୁଁ ଭାସି ଚାଲିଛି। ସମୟର ଏହି ସ୍ରୋତରେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନିଜେ ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ତୃଣ ବା ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଗଛକୁ ନେବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଯଦି ସେଥିରେ ଯଦି ଜୀବନ ନଥିବ, ଶୁଷ୍କ ପତ୍ରଟିଏ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ବା ଜଳର ସ୍ରୋତରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭାସି ଭାସି ଯିବ। ଯଦି ତା'ର ଜୀବନ ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାସି ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଲା ସେଇ ତୁମର କ'ଣ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ। ଏବଂ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମୋର ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସେତିକି ସାହସ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଗ୍ରାମକୁ, ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ, ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରି ପାରିବି। ଏହା ଭିତରେ ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଯାଇଛି। ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ତା'ର ରୂପକୁ ଜାତି ସ୍ମର ପରି ଖାଲି ସ୍ମରଣ କରେ। ସେ ଯେଉଁ ମୋର ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରବାହକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖାଲି ମନେ ପକାଉଛି। ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଘଟଣାବଳୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାତି ସ୍ମର। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା, ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ଏବଂ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟା ଜନ୍ମ ଭିତରେ ମୋର ଅତୀତର ଯେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରବାହକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରୁଛି, ଖାଲି ଜାତି ସ୍ମର ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛି। ରାଶି ରାଶି ଶାଳ ତରୁ ମଧ୍ୟରେ ତଟ୍ନି ବେଶିତ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ବି ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ସୁନାମରେ ସୁଖ୍ୟାତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାସି ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ନିଜକୁ ଅସହାୟ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା'ର କୋଳକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଇବି, ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ସେହି ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ବା ସେ ମୋର କୋଳକୁ ଆଉ ଫେରିଯିବାର ମୋର ସାହସ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ସମସ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ। ଧରିନିଅ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜବ୍ କରୁଛ ନିଜ ଗାଁଠୁ ଛାଡ଼ିକି। ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କରୁଛ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସେ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ଗ୍ରାମ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ସମସ୍ୟା। ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବହୁ ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଧର୍ମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ନାମ, ପଦବୀ, ଭାଷା, ଆହାର, ବ୍ୟବହାର, ବେଶଭୂଷା ଇତ୍ୟାଦି ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଶେଷବେଳକୁ ଜାତୀୟତା ଭୁଲି ଯେପରି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାତୀତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା କ'ଣ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧରିନିଅ କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ହେଲା ଏ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଧର୍ମ ବିକୁ। ତାହେଲେ ଧର୍ମ ବିକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତା'ର ସେ କ'ଣ କରିବ, ମାନବିକତାକୁ ସେଠାରେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତାକୁ ସେଠାରେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ତା'ର ନାମ, ପଦବୀ, ଭାଷା, ଆହାର, ବ୍ୟବହାର, ବେଶଭୂଷା, ସବୁକିଛି ଜିନିଷ। ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ, ଇଭିନ୍ ତା'ର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି
ଜାତୀୟତା ଭୁଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ମୁଁ ବି ସେହିପରି ବା ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ଶେଷବେଳକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ପାଶୋରି ପାଳନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଶୋରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ସମାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଯାଉଛି। ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯାଇ ଜୀବିକାର୍ଜନ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ, ଜବ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଜବ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଫେରିଯାଇ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ଯାହାକି ଦୂରେ ଥାଉ, ସେଠାରେ ଯାଇକି କିଛି ସମୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ରହିବା ବା କ୍ଷଣିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବାଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଥରେ ଥରେ ଭାବେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି, ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗ୍ରାମରେ କ'ଣଟା ବା କାମ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନ ଗଲେ ସେ କାମ ରହିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥଦାନ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥଦାନ କରିବି। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପଇସା ବା ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କାମ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୋର ଯିବାର ବି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯାଇ ପୁଣି ସେଠାରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ମୋର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପଢ଼ିଥିବା, ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।